So, good morning, friends. Yesterday we have discussed about the sample design, sample size, and selection methods, and we have discussed various factors which have an effect on the sample size with respect to test of controls and test of details. And later we have discussed about the selection methods, random selection method, systematic selection method, monitor unit sampling method, haphazard selection, and block sampling or block selection method. Now today, which is the main theme of the SA 530, we are going to learn about the how to perform the audit procedures, and after obtaining the audit results of sampling, how we need to evaluate the results of the sampling, and how we have to project the results to the population from which the sample is selected. So this is what we are going to learn in the today's session. First of all, how to perform the desired or the selected audit procedure to the sample. As we know that audit procedures may include external confirmations. Audit procedures are called external confirmations, or vouching, or observation, or calculation, etc. These are all called audit procedures. So depending upon our audit objective, we need to choose one of the audit procedure, and we have to apply it on the, either it may be a test of control or it may be test of details. Test of controls, or it may be test of details. We need to choose an appropriate audit procedure with respect to such test of control or with respect to such test of detail. So this is what we need to do. So let us say in this example, I have chosen my population is debtors list, and I have selected a small sample containing debtors from the population. After determining the sample, now I need to choose an audit procedure. So for the verification of debtors, I have chosen the audit procedure as external confirmation. External confirmation అంటే ఏంటంటే, I will select a debtor and I will send him a return request. As an auditor, I will send him the return request in order to confirm or in order to provide the information required by me. అంటే ఏం లేదు, కంపెనీలో ఒక డెటార్ 1 lakh rupees అని చెప్పి వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంది. హౌ ఐ కెన్ నో దట్ నిజంగా 1 lakh ఉందా లేదా? సో కంపెనీ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద డెటార్ 1 lakh రాశారు. నేనేం చేశానంటే, యాజ్ అన్ ఆడిటర్, నేను పర్సనల్గా ఆర్ ప్రైవేట్గా డెటార్కి I sent him a return request. Such request may contain asking him to provide the information,
the information or asking him to confirm the information info in that letter. Sir, what is the difference between these two, sir? సో అంటే నేను ఒక లెటర్ పంపిస్తాను, ఎవరికి, డెటార్కి ఒక లెటర్ పంపిస్తాను. ఆ లెటర్ పంపించి అందులో ఏం చేయమంటా అంటే ఒక ఎంటీ లెటర్ పంపించి ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫో. నువ్వు కంపెనీకి ఎంత అప్పు ఉన్నావు అని నేను అడుగుతాను. సో హీ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ర్యాండమ్ ఫిగర్. అతను ఏం చేస్తాడంటే అప్పుడు హీ విల్ కోట్ ఎ నెంబర్. లెట్ us say సంథింగ్, ఓకే, టేక్ యువర్ అజంప్షన్. సో ఇప్పుడు నేను ఆ నెంబర్ తీసుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రొవైడ్ చేసిన నెంబర్కి చెక్ చేసి చూసుకుంటాను. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మ్యాచ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మిస్ మ్యాచ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేట్మెంట్. సో నీ కంపెనీ అకౌంట్స్లో ₹1,00,000 ఉంది, అతని అకౌంట్, అతన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే అతను ఏం చేశాడంటే he returned some 1,80,000 or he returned some 50,000, which is not exactly matching with the information given by the company. Then we can say that it is a misstatement. Next thing, I will ask him to confirm the information in that letter. This is second type of letter అన్నమాట. ఆ లెటర్లో నేను ఈ టైప్లో టైప్ 2లో నేను ఏం చేస్తానంటే లెటర్లో 1 lakh అని రాసేసి నువ్వు కంపెనీకి 1 lakh ఇవ్వాలి, ఇది నిజమా అబద్ధమా? దిట్ ఈస్ కాల్డ్ సీకింగ్ కన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాము, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం. సో 1 lakh ఎస్ ఆర్ నో. ఇఫ్ యూ కోట్ నో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్ మ్యాచ్. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ మిస్టేట్మెంట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే, in order to apply an audit procedure, first we need to determine the population and we have to come with the sample and we need to select the desired audit procedures in order to achieve our audit objective. So in this example, my audit procedure is to confirm the balances of the debtors. So that is why I have chosen external confirmation as an audit procedure. Okay, right, sir. Nice, very good. So an extension of our example, let us say in our sample there are three debtors X, Y, Z. I have sent him a written request and he have provided the info. And for Y, I have sent him the written request and he have provided the info. And for Z, while sending the external confirmation, the management objected me. And I have seeken the information. Why you are objecting me for not to send him external confirmation? So the management replied something and I was not satisfied with that explanation and the reason provided by the management. That means here in this case I was unable to apply the audit procedure. అంతే కదా. ఇక్కడ నేను ఎక్స్టర్నల్ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేయగలుగుతున్నాను? నో, ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్లై ది ఎక్స్టర్నల్ ప్రొసీజర్ హియర్. This case is called, if it is a control, in this example it is not a control. If it is a control, then it will be called as a deviation. And if this is a test of details,
then we should call it as a misstatement. We should call it as a misstatement. Misstatement. Now this is the clear case, it is a misstatement. So that means if we are unable to apply a particular audit procedure or alternative audit procedure, then we should call it as a deviation or misstatement based on the whether it is a control or details, test of details. Sir, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు send the external confirmation. Now I treated as a misstatement. Now I treated Mr. Z data as a misstatement. Okay. So now what is the procedure I want to do? ఎందుకంటే నాకు ఒక మిస్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై అయింది. నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ నీడ్ టు ఎంక్వైర్ ఇంటూ సచ్ మిస్టేట్మెంట్. I need to enquire. I need to enquire into such misstatement. Such misstatement. సార్ ఏం ఎంక్వైరీ చేయాలి సార్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వలేదు. మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన రీజన్ కరెక్టా కాదా అంటే నేను ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేశాను. బట్ మేనేజ్మెంట్ రిఫ్యూజ్డ్ మీ టు టేక్ ది ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ ఫర్ ది రీజన్ అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్. నౌ దట్ మీన్స్ అంటే మనకి అనుమానం వస్తుంది అక్కడ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్కి వెళ్ళనట్లేదు, వీళ్ళు చెప్పిన రీజన్ కరెక్ట్గా లేదు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వీళ్ళు చెప్పిన రీజన్ కరెక్ట్గా లేదు. సో యాజ్ పర్ ది ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం ఇన్ మై బ్లడ్ బీయింగ్ అన్ ఆడిటర్, సో ఖచ్చితంగా నాకు డౌట్ వస్తుంది. నాకు డౌట్ వచ్చి అంటే ఈ ఒక్క కేసులోని మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా, ఇలా మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నవి ఇంకా ఉన్నాయా అనేది ఐ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ దెన్. I will start thinking then and I will try to evaluate the misstatement. I will try to evaluate the misstatement. So like G కి సంబంధించిన వేరే వేరే ఇన్వాయిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొస్తాను, అవన్నీ కూడా తీసుకొస్తాను, తీసుకొచ్చి అవన్నీ చెక్ చేస్తాను. సో మేబీ ఈ మిస్టేట్మెంట్ ఓన్లీ సింగిల్ మిస్టేట్మెంట్ అనుకోండి, ఈ మిస్టేట్మెంట్ ఓన్లీ సింగిల్ వన్ టైం మిస్టేట్మెంట్, ఓన్లీ వన్ టైం మిస్టేట్మెంట్, దీనికి పాపులేషన్కి సంబంధం లేదు, దీనికి పాపులేషన్కి సంబంధం లేదు, ఓన్లీ వన్ టైం మిస్టేట్మెంట్ అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఇటువంటి మిస్టేట్మెంట్స్ ఇంకా జరిగినాయి అని తెలిసినాయి అనుకో మనకి, సో దెన్ అట్ ద టైమ్ వీ నీడ్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్ టు ది పాపులేషన్, వీ నీడ్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్ టు ది పాపులేషన్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ ది nature, time and extent of audit procedures. Change the NTE. It is not ENT, it is NTE. Nature, time and extent of audit procedures. సో అంటే అటువంటి మిస్టేట్మెంట్స్ ఒకటే ఉన్నాయా ఇంకా ఉన్నాయా? సో అవి ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత సో మిస్టేట్మెంట్ సార్ ఇది ఒక్కటే మిస్టేట్మెంట్ సార్, ఇటువంటి కేసు ఇప్పుడు దాకా ఇంకెక్కడ లేదు, ఆ ఒక్క మిస్టేట్మెంటే ఉంది. అది కూడా ఎందుకంటే ఆ డెటార్కి మనకి సూట్ ఫైల్ అయింది. సో దట్ సూట్ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ది సివిల్ కోర్ట్, రన్ అవుతుంది. సో అటువంటప్పుడు మనం ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్స్ జరపకూడదు, ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ది కోర్ట్, ది కోర్ట్ విల్ హ్యాండిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఎంటర్. సో అందుకని ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్కి ఆబ్జెక్ట్ చేశారు అనుకో, దట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ రీజన్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరితోనూ గొడవలు ఉండవు కాబట్టి అది ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ మిస్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో దీనికి పాపులేషన్కి ఎటువంటి రీజన్ ఉండదు. ఓకేనా? సచ్ మిస్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ అనామలీ. Such misstatement is called anomaly. Students, be careful, understand the terminology. It is called anomaly. అంటే ఒక మిస్టేట్మెంట్ వచ్చింది మన శాంపుల్లో, బట్ దాన్ని పాపులేషన్కి ప్రొజెక్ట్ చేయడం కుదరదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్ మిస్టేట్మెంట్ అండ్ దెర్ ఆర్ నో సచ్ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ది ఎంటైర్ పాపులేషన్. Then we can say that it is an anomaly. It is an anomaly. Okay. So what we are going to learn here. Okay.
So if the auditor is unable to apply the designed audit procedures or suitable alternative procedures to a selected item, the auditor shall treat that item as a deviation if it was a control, and if it is and if it is a test of details, we should treat it as a misstatement. That's it. And also the auditor shall, underline the word shall, that means it is mandatory for the auditor. The auditor shall investigate the nature and the cause of, the auditor shall investigate one thing, nature, and second, cause of any deviation. What is the misstatement or what is the deviation from the control prescribed, and evaluate their possible effects. అంటే ఇటువంటి మిస్టేట్మెంట్ ఒకటే ఉందా ఇంకా ఉన్నాయా, ఉంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? సో అవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే we could evaluate the misstatement. అంటే ఎంటైర్ పాపులేషన్లో ఇటువంటి మిస్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అవన్నీ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసిందో ఆడిటర్కి రిస్క్ ఎంత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ anomaly also. In the extremely rare circumstances when the auditor considers a misstatement or a deviation discovered in a sample to be an anomaly, the auditor shall, anomaly ante, anomaly means it is not representative of the population. ఒకే ఒక మిస్టేక్ వచ్చింది శాంపుల్లో, బట్ అటువంటి మిస్టేక్ ఎంటైర్ పాపులేషన్లో ఎక్కడా లేదు. సో దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం కుదరదు. ఓకేనా? సో అటువంటప్పుడు దాన్ని అనామలీ అంటారు. ఎన్ యూనిక్ మిస్టేట్మెంట్ విచ్ హ్యాస్ నో రిపీటెన్స్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అనామలీ. The auditor shall obtain a high degree of certainty such misstatement or deviation is not representative of the population. Very good, it is a beautiful point. ఏం చెప్తున్నానంటే, in case if you identify an anomaly, in case if you identify a misstatement which is an anomaly, you should not immediately conclude that it is an anomaly. వెంటనే ఆ మిస్టేట్మెంట్ అనామలీ అని కంక్లూడ్ చేయకూడదు. we should ascertain a high degree of certainty. అంటే మనం చాలా మెథడ్స్లో ట్రై చేసి వేరియస్ చెకింగ్స్ చేసి, సో నో డౌట్ ఇటువంటి మిస్టేట్మెంట్ ఇంకెక్కడా లేదు అంటే ఏంటి, మిస్టేట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఇప్పుడు నా శాంపుల్లో ఒక 20 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 20 ఐటమ్స్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఒక మిస్టేట్మెంట్ వచ్చేసింది. వెంటనే దీన్ని నేను ఎవాల్యుయేట్ చేసేసి ప్రొజెక్ట్ చేసేయకూడదు. సో ఐ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ టైం. అంటే ఈ 20 శాంపుల్స్ మొత్తం చెక్ చేసేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ మిస్టేట్మెంట్ ఎక్కడైనా వచ్చిందేమో చెక్ చేసుకోవాలి. సేమ్ మిస్టేట్మెంట్ ఎక్కడ రాలేదు. ఓకేనా? అలాగే పాపులేషన్లో కొంత డేటా తీసి చెక్ చేశాను, అక్కడ కూడా ఇటువంటి మిస్టేక్ రాలేదు. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, మిస్టేట్మెంట్ వచ్చిన వెంటనే నేను ప్రొజెక్ట్ చేసేలేదు, నేను కంక్లూజన్కి రాలేదు. నేనేం చేశానంటే అదర్ వేస్ అన్ని కూడా ట్రై చేశాను, అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ అన్ని కూడా ట్రై చేశాను. సో ఇటువంటి మిస్టేక్ ఇంకెక్కడైనా ఉందని. సో ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్. సో బై ద ఎండ్ ఐ కుడ్ conclude that it is an anomaly. అదే చెప్తున్నాడు, మిస్టేట్మెంట్ వచ్చింది కదా అని వెంటనే దాన్ని అనామలీ కింద చేయొద్దు. షుడ్ అసర్టైన్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ సర్టైనిటీ దట్ సచ్ మిస్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. ఇటువంటిది పాపులేషన్ ఎక్కడ లేదని వస్తే అప్పుడు దాన్ని అనామలీ అని మనం అనుకోవాలి. ఓకేనా? మేబీ క్లాస్ మొత్తం ర్యాంకర్సే ఉన్నారు, క్లాస్ మొత్తం ఒకటే డల్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. ఓకే, నేను తీసుకున్న అంటే యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ కింద నువ్వు ఆడిట్ క్లాస్కి ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు బై బ్యాడ్ లక్ నీకు ఆ డల్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కనిపించింది. ఆ ఒక్క ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూసి క్లాస్ మొత్తం డల్లర్స్ అని నువ్వు కంక్లూడ్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు, ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఓన్లీ డల్లర్ ఇన్ ది క్లాస్. సో బై దట్ యూ కెనాట్ కంక్లూడ్ దట్ ద ఎంటైర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డల్. ఓకే, సో అది this is quite exactly an example for
రైస్ చెక్ అన్నమాట. రైస్ చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ ఒక రైస్ క్రేన్ తీసుకొని ఓకేనా అది కుక్ అయిందో లేదో చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా, దానికి ఆపోజిట్ అనమాట. ఎనామలీ అంటే దానికి ఆపోజిట్. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ప్రొజెక్టింగ్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్. నవ్వు అంటే మనం మిస్టేట్మెంట్ వచ్చింది, అదేమైనా ఎనామలీ ఏంటో చెక్ చేసుకున్నాం. ఎనామలీ అయితే దాన్ని తీసేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ ఎలా చేయాలి? సో శాంపుల్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి, బాగానే ఉంది. నవ్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రొజెక్ట్, హౌ వీ నీడ్ టు ప్రొజెక్ట్ అవర్ మిస్టేట్మెంట్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి? సింపుల్, నథింగ్ బట్ శాంపుల్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. శాంపుల్ రిజల్ట్స్లో 10 ఐటమ్స్ చెక్ చేశాను. 10 ఐటమ్స్ చెక్ చేశాను. అందులో 4 ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ 6 మిస్టేట్మెంట్. Then based on the assessment, 60% of the population are having misstatements. That's it. Projection change. 60% of the population are having misstatements. Next, let me take another example. That same population, same sample with 10 items, and we have results like this. 1 is anomaly and 3 are correct and 6 are misstatements. 6 are misstatements. Oh, sorry. 4 are correct. 4 are correct, and 1 is an anomaly, and 5 are misstatements. 5 are misstatements. Now, only 4 are correct. Could we say that 60% are misstatement? No, sir. No, sir. Because it is an anomaly. So, while we are projecting, we have to exclude the anomaly. Anomaly in తీసేసి మనం ప్రొజెక్షన్ చేయాలి. That means only the 50% of the population, only the 50% of the population is having the misstatement. So this is how we have to project the results of the sample to the population. Right. Okay. And an important point to note is we can project the sample results which are test of details based on the results of the sample to the population. But in case of test of controls, no projection of deviation, no projection of deviation is required. No projection of deviation is required in case of test of controls. Right. Next. And now we are going to discuss about evaluating the results of audit sampling. The auditor shall, underline the word, it is mandatory. The auditor shall evaluate the results of the sample. This is what we have done till now. Okay. Subsample, and determine whether the user of audit sampling has provided a reasonable basis for the conclusions about the population that has been tested. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ తీశాడు, శాంపుల్ తీసి శాంపుల్ చెకింగ్ చేశాడు. శాంపుల్ చెకింగ్ చేసిన తర్వాత
వచ్చిన రిజల్ట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేశాడు. రిజల్ట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే శాంపుల్లో 30% కరెక్టెడ్ అని వచ్చింది, 30% అన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ 70% కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్స్ కరెక్ట్గా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అంటే దట్ మీన్స్ వెదర్ ది శాంపుల్ పెర్ఫెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ ది పాపులేషన్. శాంపుల్ కనుక పాపులేషన్ ని పెర్ఫెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే సో శాంపుల్ రిజల్ట్స్ కూడా పాపులేషన్ లో ఉండే రిజల్ట్స్ ని పెర్ఫెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. నౌ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ to come to a conclusion whether the audit sampling is success or not. మనం చేసిన ఆడిట్ శాంప్లింగ్ అనేది ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ అనేది సక్సెస్ అయినట్టేనా, మనం పర్ఫెక్ట్గా పాపులేషన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని పాపులేషన్ ప్రకారం శాంపుల్ తీసామా, ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని పర్ఫెక్ట్గానే ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామా అనేది we have to come to a conclusion. Determine whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for the conclusion. అంటే మనం ఒక ఒపీనియన్ రావడానికి ఆడిట్ శాంప్లింగ్ నిజంగా ఉపయోగపడిందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాడు చూడండి. లైక్ ఇప్పుడు డీవియేషన్ రేటు assessed risk of material misstatement. Assessed risk of material misstatement plus high misstatement and assessed risk of material misstatement. చూడండి, ఇప్పుడు డీవియేషన్ రేట్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కంట్రోల్స్ ఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ స్టేజ్. అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఏవి పర్ఫెక్ట్గా లేవు. లైక్ క్యాష్ పర్చేజెస్ రికార్డ్ చేసేవాడు, క్యాష్ పేమెంట్ చేసేవాడు ఇద్దరు ఒకళ్ళే. అలా అయితే అలాగా ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందా? పర్చేజ్ చేసేవాడు పేమెంట్ చేసేవాడు ఇద్దరు ఒకళ్ళే అయ్యాలనుకో, వాడు ఫేక్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ తీసి వాడే క్యాష్ పేమెంట్ చేసేసి ఆ డబ్బులు జోబులు వేసుకుంటాడు. అదొక కంట్రోల్. నెక్స్ట్, ప్రతి ఎక్స్పెన్సెస్కి ఆథరైజేషన్ అనేది ఉండాలి. ఆ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్లో ఎక్స్పెన్సెస్కి ఆథరైజేషన్ ఏం లేదు, ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్నారు. అది ఒక ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. సో అంటే డీవియేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఏవి పర్ఫెక్ట్గా లేవు. సో అటువంటిప్పుడు రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ విల్ బి హై. ఓకే, నెక్స్ట్ హై మిస్స్టేట్మెంట్. ఈ డీవియేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం కంట్రోల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాం. అలాగే డేటా, సో డేటా టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. ఈ డేటా అనేది ఎప్పుడు మ్యానిపులేట్ అవుతుంది. డేటాస్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ, క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ, అలాగే క్రెడిటార్స్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ కానీ ఏమీ లేవు. ఎగ్జిస్టెన్స్ కానీ, వాల్యుయేషన్ కానీ, మెజర్మెంట్ కానీ ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ప్రాపర్గా లేవు. సో ఖచ్చితంగా హై మిస్స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ లీడ్ టు
higher risk of material misstatement. Higher risk of material misstatement. So as an auditor, we need to come to a conclusion whether such situation is existing or not. డీవియేషన్ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే డీవియేషన్ ఉందో ఖచ్చితంగా మన రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై డీవియేషన్ అండ్ హై మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ విల్ లీడ్ టు హై రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఎక్కువ ఉందో దెన్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది శాంపుల్ సైజ్ ఆల్సో. శాంపుల్ సైజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇందాక మనం శాంప్లింగ్ చేస్తే 30% అన్కరెక్టెడ్ ఉంది, 70% కరెక్ట్ ఉంది. అదే రిజల్ట్స్ ఇలా వస్తే డిఫరెంట్ గా 70% మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 30% కరెక్ట్ ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం 70% మిస్టేట్మెంట్ ఉందంటే హై రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ కానీ హై మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అని కానీ చెప్పొచ్చుగా. సో ఎప్పుడైతే ఇంత డీవియేషన్ రేట్ ఉందో దేర్ శాంప్లింగ్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. బికాస్ డేటా కరెక్ట్ గా లేదు. అంత రిస్క్ మనం తీసుకోలేం కాబట్టి వి నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆర్ ఎల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అలాగే ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ శాంప్లింగ్ చేసి 30% మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 10 ఐటమ్స్ చెక్ చేశాను, అందులో 3 రాంగ్ వచ్చినాయి. అలాగే 70% కరెక్ట్ వచ్చినాయి, అంటే 7 ఐటమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి, 3 ఐటమ్స్లో రాంగ్ ఉంది. సో డేటా ఒక 100 యూనిట్స్ అనుకుందాం. సో ఇందులో ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు రాంగ్ ఉన్నట్టు? 30 ఇన్వాయిసెస్ రాంగ్ ఉన్నాయి, అలాగే 70 ఇన్వాయిసెస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, నేను ఎన్ని మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్పగలను కానీ ఎంత అమౌంట్ మిస్టేట్మెంట్ ఉందో చెప్పగలను నేను ఇక్కడ? నో సార్. ఇక్కడ నేను బేస్డ్ ఆన్ ది శాంపుల్ రిజల్ట్ ఎన్ని మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్పగలను తప్ప ఎంత మిస్టేట్మెంట్ ఉందని నేను చెప్పలేను. ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ టు arrive at an amount. I could not come to arrive at an amount because నేను వెళ్ళి అక్కడ ఇన్వాయిస్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఇన్వాయిస్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో చూసేంత వరకు కూడా ఆ అమౌంట్ నేను టాలీ చేయలేను. బికాస్ ఇక్కడ 30 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి. ఒక ఇన్వాయిస్ లో 1 lakh అమౌంట్ ఉండొచ్చు, ఒక ఇన్వాయిస్ లో 10 lakhs అమౌంట్ ఉండొచ్చు, ఒక ఇన్వాయిస్ లో 20 lakhs అమౌంట్ ఉండొచ్చు. So based on this results of sample, we could evaluate only the scale of misstatement, but we cannot determine an amount. Okay. Next, in case the auditor concludes that the audit sampling has not provided a reasonable basis for the conclusion about the population, the auditor may request the management to investigate the misstatement that have been identified and the potential for further misstatements and to make any necessary adjustments అంటే శాంప్లింగ్ చేశాను కానీ శాంప్లింగ్ వల్ల నాకేం యూజ్ లేదు, బికాస్ ఎక్కువ మిస్టేట్మెంట్స్ వచ్చినాయి శాంపుల్లో. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, కంపల్సరీగా 100% డేటా చెక్ చేయాలి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్ అండ్ కాస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ క్లాస్, ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ ది మేనేజ్మెంట్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే, కొద్దిగా మిస్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి కదా, ఈ మిస్టేట్మెంట్స్ని కొద్దిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఈ మిస్టేట్మెంట్స్ ఏ ఉన్నాయా లేదంటే దీనికి సంబంధించి ఇంకా మిస్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఓకేనా? సో
ఈ ఒక్క మిస్టేక్ ఉందా, లేదంటే దీనికి రిలేటెడ్గా మిస్టేక్స్ చాలా ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి వాటిని కరెక్ట్ చేసేసాయి నువ్వే. బికాస్ కరెక్షన్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఆడిటర్. ఆడిటర్కి దొరికితే చెప్పాలి, ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ డ్యూటీ. బట్ మిస్టేట్మెంట్స్ లేకుండా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయని రెస్పాన్సిబిలిటీ మేనేజ్మెంట్దే యాజ్ పర్ ఎస్ 200. ఓకే, సో నౌ ఆడిటర్ ఏం చెప్తానంటే బేస్డ్ ఆన్ ది శాంప్లింగ్ రిజల్ట్స్, అప్పటికే టైం అయిపోతుంది, శాంపుల్ తీసుకుని చెక్ చేస్తాడు, కానీ శాంపుల్లో మిస్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మేనేజ్మెంట్ ఐ హ్యావ్ డిడ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఓకేనా. సో నేను చేయగలిగాను, కానీ నువ్వేం చేస్తావంటే రిజల్ట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఇంకా మిస్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో, సిమిలర్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో నువ్వే ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని కరెక్ట్ చేయమని మేనేజ్మెంట్ని అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చేస్తాడంటే, ఒకవేళ ఇంకా ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఇంకా చేసే టైం ఉంటే ఇక మీద చేయబోయే ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ టఫ్గా ఉండేలాగా తను ఆల్రెడీ డిసైడ్ అవుతాడు. ప్లానింగ్, నేచర్, టైమ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ అవుతాడు. సో ఈసారి ఏం చేస్తాడంటే రిజల్ట్స్ డిఫరెంట్గా వచ్చినాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిన నేచర్, టైమ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ని రివైజ్ చేస్తాడు. ఈసారి రివైజ్ చేసి ఎక్కడైతే మిస్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్ మీద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఎక్కువ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే, రిస్క్, మిస్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మిస్టేట్మెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ అయ్యి ఐడెంటిఫై అయినాయో వి విల్ ఆస్క్ ది మేనేజ్మెంట్ టు కరెక్ట్ దెమ్, అండ్ దేర్ బై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మిస్టేట్మెంట్స్ లేకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, if any error or misstatement identified, the auditor shall investigate into nature and cause and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and other areas of the audit. ఖచ్చితంగా మిస్టేట్మెంట్ ఏమైనా వస్తే దాని నేచర్ అలాగే కాజ్ని మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది మిస్టేట్మెంట్స్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ దెమ్, ఓకేనా. సో ఓన్లీ క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కాకుండా, క్వాంటిటేటివ్ అంటే అమౌంట్ ఎంత, మిస్టేట్మెంట్ ఎంత, ఇది ఒక్కటే కాకుండా క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ రేషనాలిటీ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ ఇటువంటి మిస్టేక్స్ చేయటం అప్పుడప్పుడు చేస్తుందా, లేదంటే మేనేజ్మెంట్కి ఇది హ్యాబిటాటా, ఇటువంటి మిస్టేట్మెంట్స్ చేయడం అలవాటా, మేనేజ్మెంట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ మేనేజ్మెంటా ఇక్కడున్న మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. నిజంగా ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉందా, కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉంటే ఫాలో అవుతున్నారా, ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇటువంటి ఫ్రాడ్ జరిగిందా ఒకటి. ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఫ్రాడ్ జరిగిందో కంపల్సరీగా వీ హ్యావ్ టు థింక్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ క్వాంటిటేటివ్, అంటే ఆ ఫ్రాడ్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత అనేది కాకుండా వాట్ ఆర్ ద అదర్ రీజన్స్ బిహైండ్ ఇట్ అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటే so that in the future we could not let them happen again. Okay, so similar amma, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆర్ యాజ్ ఎ చిల్డ్రన్, కంపల్సరీగా మీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. మన పిల్లోడు ఎవరెవరితో తిరుగుతున్నాడు, ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, వాట్ ఈస్ దేర్ బిహేవియర్, ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. మీ మీద మిస్టేక్ చేసిన మీ మీద యాక్షన్ తీసుకుని ఉండకుండా హూ ఆర్ ద పర్సన్స్ బిహైండ్ యూ, నేను అలా మోటివేట్ చేసేది ఎవరు అనేది కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ అన్ ఆడిటర్, వెన్ వీ ఫైండ్ ఎనీ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ది అకౌంట్స్, వీ నీడ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో. ఏ సిచ్యువేషన్లో జరిగింది, ఇటువంటి ఇంకా ఏమైనా జరిగే అవకాశం ఉందనేది మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, వైల్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ది మిస్టేట్మెంట్స్, auditor may observe that many have a common feature. For example, type of transaction, location, product line or period of time. Simple, main లేదు. Like కస్టమర్ ఐడి అనేది ఒకటి ఉంది ఒక కంపెనీలో. క్రెడిటార్స్ అందరికీ కూడా కస్టమర్ ఐడీస్ ఇస్తున్నారు, ప్రతి కస్టమర్ ఐడి ఇస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ కస్టమర్ ఐడీస్ 1, 2, 3, 3 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. కస్టమర్ ఐడీస్ ఒక్కొక్కరికి ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి. సో ఇన్వాయిస్ 1,
ఇన్వాయిస్ 2, ఇన్వాయిస్ 3, ఇన్వాయిస్ 4 అలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు చేసిన పర్చేజెస్ అనమాట. వీళ్ళు చేసిన పర్చేజెస్ మన కంపెనీ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు పర్చేజ్ చేశారు. వీడు 4 ఇన్వాయిస్లు పర్చేజ్ చేశాడు. ఈ కస్టమర్ ఐడి 2 అనేవాడు ఓకేనా, వీడు ఒక 5 ఇన్వాయిస్లు పర్చేజ్ చేశాడు. కస్టమర్ 3 అనేవాడు సుమారుగా ఒక 6 ఇన్వాయిసెస్ పర్చేజ్ చేశాడు. బాగానే నేను శాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ సుమారు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి? 6 + 4 10 15 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఏం చేశానంటే ఒక 5 ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను. ఒక 5 ఐటమ్స్ నా శాంప్లింగ్లోకి తీసుకున్నా. పర్చేజెస్ని వెరిఫై చేస్తున్నా. వెరిఫై చేస్తుంటే ఓకేనా 5 ఐటమ్స్ కదా, లెటర్సే థర్డ్ కస్టమర్ ఐడి నుంచి 2, సెకండ్ కస్టమర్ ఐడి నుంచి 2, ఫస్ట్ కస్టమర్ ఐడి నుంచి 1 తీసుకున్నా. టోటల్ ఎన్ని? 5 అయినాయి. టోటల్ ఎన్ని? 5 అయినాయి. సో ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఈ 5 రిజల్ట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే అందులో 2 రాంగ్ ఉన్నాయి, 3 కరెక్ట్ ఉన్నాయి. 2 రాంగ్ ఉన్నాయి, 3 కరెక్ట్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఇన్వాయిసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయా అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం. ఈ 2 కూడా కస్టమర్ ఐడి 2కి సంబంధించినవి. కస్టమర్ ఐడి 2కి సంబంధించినవి అనమాట. నాకు డౌట్ వచ్చింది. వచ్చిన 2 రాంగ్లు కూడా ఎవరి ఐడిలో ఉన్నాయి? కస్టమర్ 2 ఐడిలో ఉన్నాయి. కస్టమర్ 1 నుంచి ఒక మిస్టేక్ కూడా లేదు, కస్టమర్ 3 నుంచి కూడా ఒక మిస్టేక్ కూడా లేదు. అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది. సో నేనేం చేశానంటే కస్టమర్ ఐడి 2లో ఉన్న అన్ని ఇన్వాయిసెస్ చెక్ చేశాను. అన్ని ఇన్వాయిసెస్ అంటే రిమైనింగ్ 3 ఉన్నాయి. 1, 2 చెక్ చేశానుగా, 3, 4, 5 కూడా చెక్ చేశాను. నౌ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ ఆల్సో ఫేక్. ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ ఆల్సో ఫేక్. ఇలా ఇక్కడ ఈ కంపెనీలో ఉన్న అకౌంటెంటే ఒక ఫేక్ కస్టమర్ని క్రియేట్ చేసి అలా చేశాడు డేటాస్ పెంచడం కోసం, లేదంటే మేనేజ్మెంట్ అలా చేశారు డేటాస్ పెంచడం కోసం. సో ఇలా ఉంటే అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? నాకు థ్రెడ్ ఏం దొరికింది? కస్టమర్ ఐడి థ్రెడ్. నాకు దొరికిన థ్రెడ్ ఏంటంటే కస్టమర్ ఐడి ఇస్ ద థ్రెడ్. సో సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద కూడా మనం మిస్స్టేట్మెంట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ మనం ఆ మిస్టేక్స్ అన్ని కూడా ఇంటెన్షనల్గా జరిగినాయా లేదంటే అది మిస్టేక్ లేదంటే ఇంటెన్షనల్ అనేది చూసుకోవాలి. ఓకే. సో చూసుకొని based on the reason, if it is an intentional, it may come to a fraud. It will come to a fraud. If it is unintentional, it is an error or a mistake. It is an error or a mistake, simple mistake. Okay, so ala evaluate cheyali. This is what SA 530 is dealing us. Okay, thank you.